बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तो परमेश्वर की हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ है। तो आइए अज असीं खुदा दे पाक वचन दे विच चलांगे और खुदा दे पाक वचन दे विचों अज असीं मसीह लोग किस तरह के हुंदे ने सीखना है। हालेलुया। कौन हुंदे ने मसीह लोग? असीं जिन्नियां ने भी तौबा करके बपतिस्मा लिया है, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह नूं दिता है, आपां मसीह लोग। हालेलुया। आवाज़ नहीं आउंदी सारिਆਂ दी हालेलुया दी। हालेलुया। निआणिओ तुहाडी हुण आई है। तो मसीह लोकां नूं किस तरह दे होना चाहिए है? काफ़ी आयतां ने बाइबल दे विच, काफ़ी कुछ है। थोड़ा सीखांगे, असी समझांगे और अपने जीवन नूं उहदे अनुसार बनाउण दी कोशिश करनी है। तीतस दा खत उहदा 2 अध्याय। तीतस दा खत उहदा 2 अध्याय उहदी सब तो पहला असी 7 ऐत पढ़ांगे। इत्थे खुदा दे वचन च लिखिया, तू सबनी गल्ली तू अपने आप नूं शुभ कर्मां दा नमूना कर विखाड़। हालेलुया। तीतस खुदा दा एक दास है और संत पलूस इहनूं इह चिट्ठी लिख रहा है। अज ये वचन साडे वास्ते है। हालेलुया। इत्थे लिखिया, तू सारियां गल्लां च, किन्नियां गल्लां च? तू सबनी गल्ली तू अपने आप नूं शुभ कर्मां दा नमूना कर विखाड़। यानी कि साडे काम ऐसे होने चाहिए आ, चंगे काम होने चाहिए आ, और साडा चंगा नमूना जिहड़ा है दूसरे लोगों के सामने होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने वचन दे विच कहा है, तुहाडे ते झूठे मूठे इल्जाम भी लग सकते आ, ठीक है, दोष भी लग सकते आ, पर वो साबित नहीं हो सकते। हालेलुया। वो साबित नहीं हो सकणगे क्योंकि वो झूठे आ। पर कदे भी असी खुदा दे लोग बन के ऐसे काम नहीं करने कि झूठे इल्जाम लगण दी बजाय सच्चे लगण डै पैण साडे ते। लिखा, शुभ कर्मां दा नमूना करके विखालना था। और वो किदां है? 2 दी 2 ऐत च लिखिया है, भई बुढ़े पुरुष परहेजगार, गंभीर, सुरत वाले, निश्चा प्रेम और धीरज विच पक्के होण। यानी कि जिहड़े बजुर्ग हो चुके ने, बुढ़े हो चुके ने, परमेश्वर दा वचन उन्हां नूं कहिंदा है कि पहली गल वो परहेजगार होने चाहिए। हालेलुया। की होने चाहिए आ? परहेजगार का मतलब समझते जे? कई लोग ना बजुर्ग हो जाते हैं पर फिर भी ना तो उन्होंने खाण ते कंट्रोल होंदा है, ना पीण ते कंट्रोल होंदा है, होर भी कई इहो जिहियां गल्लां जिन्हां च उन्होंने कंट्रोल नहीं होंदा है। देखो आप देखते जे जिहड़े बच्चे, जो बच्चे होंदे मतलब छोटे होंदे, वो मिठियां चीज़ां ज़्यादा खांदे आ। क्यों ज़्यादा खांदे आ? क्योंकि उन्हां दी जिहड़ियां हड्डियां होंदियां ना, बोन जिहड़ियां उन्होंने वधना हुंदा, ते हड्डियां नूं सब तो ज़्यादा कैल्शियम की लोड़ होंदी, ते कैल्शियम जिहड़ा वो मिठियां चीज़ां च ज़्यादा हुंदा। पर जो बच्चे सियाणे हो जाते फिर वो मिठा खाना घट कर देंगे। परमेश्वर का वचन इत्थे परहेजगार बनने के लिए कहता है। सारियां गल्लां दे विच आप समझदार जे। फिर लिखिया कि हुण गंभीर, हुण मेरे माइक का प्रैशर घटाओ थोड़ा, कि हुण गंभीर। कई बजुर्ग हो जाते हैं पर तां उन्हां दी जिहड़ी आदत हुंदी है वो ठट्ठे मखौल वाली हुंदी है, वो उहदे तो हटदे नहीं। फिर लिखिया सुरत वाले होण। कादे होण? हाँ, कई बजुर्ग हो जाते पर सुरत नहीं उन्होंने आउंदी, अजे भी पी के कदी किते डिगदे कदी किते डिगदे और कहिंदे कि आपां यीशु मसीह नूं मनदे। निश्चा प्रेम ते धीरज विच पक्के होण। 3 गल्लां ने, विश्वास विच, प्यार विच ते धीरज विच की होण? पक्के होण। ये ते हैगी बंदियां दी गल।
3 ਐਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵੀ ਅਦਬ ਵਾਲਾ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਅਦਬ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੇਕ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ? ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਾ, ਸਤਵੰਤੀਆਂ, ਸੁਘੜ ਬੀਬੀਆਂ, ਨੇਕ, ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸੀਹ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬੋਲੋ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਮੱਤ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਕਈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੂਣ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਏਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇ? ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੁਟਿਆਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸੁਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਨਾ, ਸਤਵੰਤੀਆਂ, ਸੁਘੜ ਬੀਬੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀਓ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ? ਸੁਘੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਕਲਮੰਦ, ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜੇ। ਅੱਗੇ 6 ਐਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰ ਵੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਆਮੀਨ। ਜਵਾਨ ਕੀ ਹੋਣ? ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇਹੋ ਜੀ ਗਵਾਚੀ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੀ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਗੇ ਕੌਣ ਜਾਣ ਦਿਆ, ਕੌਣ ਆਉਣ ਦਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਗਏ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਮ ਖੇਡੇ। ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਚਰਚ ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਭਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਵੀ ਆਹ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖ ਚਲੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੇਮ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਣ? ਉਹ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਤ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕਰ ਵਿਖਾੜ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਚਮਤਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ? ਹਾਂ, ਕਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸੁਚਮਤਾਈ, ਸੁੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਗੰਭੀਰਤਾਈ 'ਚ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। 8 ਐਚ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖਰਾ ਬਚਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਭਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਔਗਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅ ਪਾ ਕੇ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਚਨ ਵੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਦਾਨੀਏਲ ਹੁਣੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਯੂਸਫ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਉਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂ। ਲਿਖਿਆ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੋੜਨਾ। ਕੀ ਨਾ ਮੋੜਨਾ? ਹਾਂ, ਕਈ ਹੈਲੇਲੂਇਆ ਹੈਲੇਲੂਇਆ ਬੜਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਨਾਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਨਾਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। 10 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਚੋਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਮਾਤਬਰੀ ਵਿਖਾਲਣ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ। ਆਮੀਨ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜਾਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ 11 ਤੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਚੋਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓਗੇ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 12 ਐਤ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਭਗਤੀ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫੇਰ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਆਮੀਨ। ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਫੇਰ ਲੈਣਾ, ਅਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ ਫੇਰ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ? ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਭੈਣਾਂ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਭਰਾ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਲਾਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ 40 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, 7-8 ਦਿਨ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ, 2 ਦਿਨ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ, ਵਿੱਚੇ ਹਟ ਗਏ, ਵਿੱਚੇ ਡੈ ਪਏ, ਕਦੀ ਹਟ ਗਏ, ਕਦੀ ਡੈ ਪਏ। ਨੋ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਖੁਦਾ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ
इस लिए कलाम कहता सुरत विच रहना, धार्मिकता विच रहना ते भगती नाल उम्र की करनी आ, बतीत करनी है। हथ उठा के बोलांगे हालेलुया। 14 ऐच लिखिया, जिसने अपने आप नूं साडे लई दे दिता, भई सारे एक धर्म तो साडा निस्तारा करे, खास अपने लिए एक कौम नूं पाक करे, जो शुभ कर्मां विच सरगर्म होवे। किहड़े कर्मां च सरगर्म होवे? ओ यार बोलो, किहड़े कर्मां च? लिखा यसु मसीह ने अपना आप साडे लई इस करके दे दिता कि सानू एक धर्म तो यानी कि पाप तो सानू छुटकारा देवे, ते खास अपने लिए एक ऐसी कौम नूं तैयार करे जिहड़ी पाक होवे ते शुभ कर्मां विच की होवे, सरगर्म होवे। ते कई इहो जे कर्मां च सरगर्म हुंदे भी इत्थों बंदगी तो उठ के जांदे आ ते जाके घर च लड़ाई कर लैंदे, ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ, ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। सस कही जाती मेरी नूह नहीं चंगी, नूह कही जाती मेरी सस नहीं चंगी, दराणी कही जाती मेरी जठानी नहीं चंगी, जठानी कही जाती मेरी दराणी नहीं चंगी, कुड़ी कही जाती मेरे सौहरे नहीं चंगे, मुंडा कही जाता मेरे सौहरे नहीं चंगे। यार सब तो पहला तो खुदा दे अगे बह के कहो कि मैं नहीं चंगा। हालेलुया, समझ आ रही आप नूं? खुदा दे अगे बह के कहो परमेश्वर मैं नहीं चंगा, मैनू माफ कर, मेरा सुधार कर, जो मेरे विच गलत गल्लां वा, जो मेरे विच कमियां वा, उन्हां नूं मेरे जीवन दे विचों बाहर कढ दे। बोलो हालेलुया। पर ओह गल जिहड़ी शुरू तो चली आ रही सी, आदम कहंदा मैं कल्ला सी, चंगा भला सी, आ बुढ़ी बना के देती, इन्हें फल खादा, नाले आप खादा ते नाले कहंदा मैनू खवाया। हवा नूं पुछया ते ओह कहंदी आ सप नहीं बनाउणा चाहीदा, परमेश्वर इन्हें मैनू खवा लिया। अज भी परमेश्वर के लोगों के विच भैड़ियां आदतां वड़ के बैठियां ने, एक दूजे की आपां बदनामी करे जा रहे हैं, बदनामी है। कईयां दे मैनूं फोन आउंदे रहिंदे आ, है जी साडी सस नहीं चंगी, साडे कईयां सस्सां फोन करी जांदियां साडीआं नूहां नहीं चंगियां। दसो फिर चंगा कौन है? मैं चंगा। नूह कहंदी मैं बहुत चंगी हाँ, मेरी सस नहीं चंगी। सस कहंदी मैं तैनूं धीआं वांगू रखदी हां, पर ये चड़ेल बन बन पैंदी। कई सस्सां अपनी अपनी नूह नूं कह देणगियां नहीं रंडीए, तैनूं अकल नहीं हैगी, जे तेरी नूह रंडी होऊगी ते रंडी होऊ किदां? तेरा पुत्त मरू ते फिर उहने रंडी होना। आपां समझदे नहीं बोलण तो पहलां आपां की बोल रहे हां, साडे शब्द की है, जो मूंह दे विच आउंदा कुफर तोली जाने। 14 ऐत वल फिर तो देखियो ध्यान दे नाल, जिसने अपने आप नूं साडे लई दे दिता, जिसने अपने आप नूं साडे लई दे दिता भी सारे एक धर्म तो साडा निस्तारा करे, खास अपने लिए एक कौम नूं पाक करे, जो शुभ कर्मां विच सरगर्म होवे। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। यसु मसीह ने अपने आप नूं साडे लई दिता कि असीं पाक कौम बणीए, चंगे कर्मां दे विच सरगर्म रहीए। हो सकदा आप मूर्ति पूजा नहीं जे करदे, अच्छी गल है, आप किस यसु मसीह तो इलावा किसी नूं सजदा नहीं करते, पर आ जिहड़ियां गल्लां मैं हुणे बोलियां है, पति कही जांदा मेरी घर वाली नहीं चंगी, मैनूं टाइम नाल रोटी नहीं दिंदी, टाइम नाल चाह नहीं दिंदी है, वो कही जांदी ये नहीं चंगा। जिहड़े दूजियां नूं कहिंदे ना नहीं चंगा, वो सब तो ज्यादा खराब जे। मेरी गल कान खोल के सुन लियो, आप चाहे कोई भी होवो, अगर तुसीं दूजे नूं कहिंदे ना ये चंगा नहीं आ, तुसीं खुद सब तो ज्यादा खराब जी। अपने आप नूं सही करो। यसु मसीह ने कहा ना, जे तुसीं भलाई करन विच चुस्त जे ते किहड़ा वा तुहाडे नाल जिहड़ा बुराई कर जाएगा। आमीन। असीं अपने आप नूं ठीक करिए। हाँ, चोर नूं लगदा भी सारे ही चोर वा, ठीक है, गल सही कि गलत? चोर नूं लगदा भी सारे ही चोर वा, शराबी नूं लगदा भी सारे ही पींदे आ। गंदा जिहड़ा इंसान गंदगी च रहिंदा उहनूं लगदा सारे ही गंदे आ। कई कह दिंदे ना जो फड़े जांदे, इत्थे चंगा कौन जी?
ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਮਤ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਮਤ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? आपने अपने आप ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। अपने आप ਲਈ दुआ करो, चुप कर जा करो, सह लिया करो। जवाब देना जरूरी नहीं आ। यसु मसीह ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ कि तू परमेश्वर ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਆਵਾਂ ਜੇ ਆ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? यसु मसीह ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। और कलाम दे विच लिखिया तुहाडा ओह सुभाव होवे जिहड़ा सुभाव खुदावंद यसु नासरी दा आ। हालेलुया। ऐसे हुंदे ने मसीह लोग। यसु मसीह ने अपने चेलियां नूं कहा यूहन्ना दी अंजील विच, जे तुसीं एक दूजे नूं प्यार करोगे ते तो सारे जानणगे कि तुसीं मेरे चेले जी। यसु मसीह ने यह नहीं कहा जे तुसीं दुआ करोगे ते तुहाडी दुआवां नाल भूत निकलणगे ते लोग जानणगे तुसीं मेरे चेले जी। क्यों प्रभु यसु ने गल कही? ना हरेक जिहड़ा मैनूं प्रभु प्रभु कहंदा स्वर्ग च जाएगा, बल्कि वो जिहड़ा मेरे स्वर्गी पिता दी मर्जी ते चलदा है। कि मैं अज स्वर्गी पिता दी मर्जी ते चलदा? कि अज मैं सह लैना? कि मैं अज पवित्र कौम बन के रहना? कि मैं शुभ कर्मां दे विच अज सरगर्म हैगा वां? अपने आप नूं चैक करिए। आइए अखां नूं बंद करांगे।